What is the one thing that you like about Sydney? I think I've absolutely loved Sydney. I think Mm, I don't know. I just love Sydney. Everything is. I think public transport is the one. I think that stands out. Ekdam easily accessible public transport. You can go anywhere and explore. अनि कति धेरै इभेन्ट्सहरू भइरहेको हुन्छ नि there's always so many things happening, so it's a very lively city. So different एकदम इभेन्ट्सहरू हुन्छ and obviously the beach, this I think it's a beautiful city. Beachहरू, इभेन्ट्सहरू, public transportको accessibility एकदमै धेरै student friendly अनि बस्न पनि I think it's a very livable city. I really love Sydney. And is there anything that you struggle in the beginning days of in Sydney? Yeah, of course. I think obviously Sydney is one of the most expensive cities in the world. Everything is so expensive, and obviously on top of that you have your fees and whatnot. So Yeah. I think सुरुमा सिडनी आउँदाखेरि चाहिँ अब त्यही हो like you start looking for work, and then everything is so expensive. You need to maintain and balance everything. I think that was a huge struggle in the beginning, and obviously cultural shock, language barrier. You sort of absorb into the community, like basic कुरा जस्तो you struggle with the accent, understanding people, your style of communication. सबै कुरा चाहिँ एकदमै च्यालेन्जिङ थियो सुरुमा. So how did you cope with that? I mean, like, how did you go through with that one? Those challenges. I think firstly भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ and I'm sure everyone goes through this experience. सुरुमा तपाईँ विदेशमा आउँदाखेरि you hear a lot of noises. There's a lot of noise around you because everybody will come to give you advice based Yeah. on their life experience, and everybody comes to give you the best advice, and everybody has their own experience. So सुरुमा सिडनी आउँदाखेरि चाहिँ I came with a lot of confidence, a lot of excitement, but when you hear that noise I'm talking about, it just rattles you. Yeah, it just scares you, like, oh my god, like I came with your dream, or is this the reality? Just the I know. So I think सुरुमा अब त्यही भयो. There was a lot of noise, people coming with advice, people even came with a lot of jobs, which was really good, but I didn't want it to lose track. So एकदमै धेरै नर्भसनेस, लाइक अब फियर, सबै कुरा हुन थाल्यो. But I just reached to a point where I said, like, no, like we need to believe in ourselves. I think सुरुमा हामी स्टुडेन्ट भएर आउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई कसैले पनि इन्फेरियर सोच्दैन, या कसैले पनि हामीलाई तल हेर्दैन. आई थिङ्क हामीले आफूले आफूलाई सेल्फ इभ्यालुएट गर्नुपर्छ. सो म पनि त्यही पोइन्टमा पुगेँ, लाइक नो, लाइक हुन्छ नि, म यो कुराको लागि आएको, आई वान्ट टु बिकम अ प्रोफेसनल एन्ड वर्क इन माई फिल्ड, आई निड टु बिलिभ इन माई सेल्फ भनेर. नभए सुरुमा लाइक देयर वाज अभियसली एकदमै धेरै अब अभियसली धेरै अब नर्भसनेस, होइन, एङ्जाइटी भएको थियो. लाइक हुन्छ नि, अब पढाइ एकतिर, काम अर्कोतिर, लाइक यु जस्ट लुज ट्र्याक. अनि त्यही भएर चाहिँ I just applied for volunteering in an organization which is where I work now. So I started as a volunteering, like, okay, let's give myself a month. I know, like, म आफूलाई आफ्नो प्रोफेसनल फिल्डमा एक्सपोज गराउँछु अनि I'll see हुन्छ नि. अनि obviously त्यो भलिन्टियरिङ गर्दाखेरि चाहिँ अब अभियसली हुन्छ नि, एक्सेन्टको प्रब्लम, अनि त्यसपछि यहाँको अस्ट्रेलियन सिस्टम बुझेको थिएन, हुन्छ नि, वाट इज सेन्ट्रलिङ जाम हामीले काम गर्नु पर्थ्यो. सो केही सिस्टम बुझेको थिएन. अनि अभियसली अब कल्चरल सक, धेरै कुराहरूबाट स्ट्रगल भयो. बट आई जस्ट मेड अ डिसिजन कि नो, आई विल स्टार्ट एज अ प्रोफेसनल. हुन्छ नि, कसरी स्टार्ट गर्ने, बरु भलिन्टियरिङबाट होस् कि भनेर चाहिँ त्यसरी स्टार्ट गरेँ. नभए चाहिँ
मेरो स्ट्रगल चाहिँ त्यही थियो लाइक अब So अनसर्टेनिटी त्यस्तो त्यो त्यस्तो खालको माइन्डसेट त्यस्तो खालको विचार चाहिँ हामी लाइक फ्रम वेयर डिड यु गेट does this come from inside you or from where did you get that kind of mindset that kind of like motivation that you have to do you have to be strong you have to now हुन्छ नि अब आफ्नो प्रोफेसनल प्रोफेसनललाई अगाडि बढाउने त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने खालको माइन्डसेट चाहिँ हाउ डु यु थिङ्क यु गेट द्याट इन योरसेल्फ I think just a lot of self-reflection होला. Self-reflection हुन्छ नि like I am someone, I am an educated woman. म पनि एउटा education लिएर professionally काम गरेर आएको छु. So why should I feel that I am inferior to anybody? हुन्छ नि why भनेर मैले I think आफै एउटा self-awareness, self-reflect गरे. लेट्स ट्राई हुन्छ नि यहाँको पपुलेसनहरूले पनि त्यही एजुकेसन लिएको हुन्छ हामीले पनि त्यही एजुकेसन लिएको हुन्छ हो एउटा ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर हुनसक्छ यहाँको सिस्टममा भिज्न गाह्रो होला बट इभेन्चुअली लाइक प्र्याक्टिस गरेपछि त सकिहालिन्छ नि भनेर I just thought like no like you have that confidence then why not like sell it अनि हामी नेपालको भएर हामी केही कम छैनौँ हुन्छ नि इट्स अल अबाउट लर्निङ एड्याप्टिङ एन्ड इम्प्लिमेन्टिङ च्यालेन्जेस भनेको सबैले फेस गर्छ भनेर लाइक लट अफ सेल्फ अवेरनेस सेल्फ रिफ्लेक्सन त्यही होला आई थिङ्क एन्ड आई थिङ्क आई डोन्ट गेट स्केयर्ड अफ के हुन्छ एउटा फियर हुन्छ नि सबैमा एउटा सेम गिल्ट फियर हुन्छ नि आई थिङ्क आई क्यान बी भल्नरेबल हुन्छ नि अब काहीँ गएर मैले केही मिस्टेक गरेँ भने मलाई त्यो गिल्ट सेमसँग चाहिँ डर लाग्दैन आई थिङ्क हामीले धेरै जस्तो चाहिँ त्यो कुराले चाहिँ हामी इम्ब्यारेस हुन्छौँ अनि हामी आफैलाई इन्फेरियर भन्ठान्छौँ अनि देन वी स्टेप ब्याक जस्तो लाग्छ त मलाई चाहिँ आफ्नो कमजोरी विकनेस हुन्छ नि सेम गिल्टसँग चाहिँ आई थिङ्क आई क्यान फेस द्याट आई थिङ्क द्याट्स वाट लाइक एउटा सेल्फ एउटा मोटिभेसन डेभलप भयो Yeah, I think हाम्रो कम्युनिटीमा चाहिँ I think a lot of especially from our communityमा चाहिँ के हुन्छ the fear of being vulnerable हुन्छ नि त्यसले गर्दाखेरि कतिलाई एकदम होल्ड ब्याक गरेर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अनि I think the other factor is like the surrounding around you and the circle of friends you join with कस्तो खालको फ्रेन्ड सर्कलसँग बसेको छ होइन अनि उनीहरूको अब उनीहरूले त्यो अनुसार पनि I think it defines where you are heading towards किनभने अब फ्रेन्ड अफ सर्कल त्यस्तै खालको छ भने पनि त्यस्तै खालको माइन्डसेट डेभलप हुन्छ होइन फ्रेन्ड अफ सर्कल चाहिँ अलिकति ग्रोथ टाइपको अलिकति प्रोफेसनल्ली कतै जाने हुन्छ नि त्यस्तै खालको सर्कलमा भयो भने चाहिँ आई थिङ्क द्याट हेल्प्स यु टु इन्सपायर द्याट लाइफमा केही गर्नुपर्छ होइन द्याट यु क्यान चेन्ज द्याट यु क्यान ग्रो बाई युर सेल्फ भन्ने कुरा पनि त्यो माइन्ड गर्छ जस्तो लाग्छ त्यो त एकदम मोस्ट डेफिनेटली तपाईँको सराउन्डिङले तपाईँको पियर ग्रुपले चाहिँ एकदमै धेरै फरक पर्छ जस्तो कि आई विल गिभ यु एन इक्जाम्पल अस्ट्रेलियामा आउँदाखेरि चाहिँ सबैजना प्राय डिपेन्डेन्ट भएर आउनुहुन्छ होइन अनि त्यही भएर चाहिँ इभन लाइक आई केम एज अ सिङ्गल अनि इभन लाइक धेरैजना हुनुहुन्थ्यो जसले चाहिँ ला सिङ्गल आएको धेरै गाह्रो हुन्छ भन्ने पनि धेरै हुनुहुन्थ्यो होइन which is fine everybody comes from their life experience and like I have a respect towards everyone's opinion तर तपाईले भन्ने जस्तै एउटा सर्कलले पनि धेरै फरक पर्छ but I think everything starts from home अनि everything starts with yourself भन्छ so त्यो एउटा लाइक मबाट सुरुवात गर्छु and I'll change the status quo भन्ने चाहिँ अलिकति डेभलप हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ तर अभियसली तपाईको सराउन्डिङमा एउटा तपाईलाई कसैले गाइडेन्स गर्ने मान्छे भयो हुन्छ नि समवन यु लुक अप टु ले कसैले गाइड गरिरहेको हुन्छ अनि एज अ यङ पर्सन आएपछि अभियसली युर यङ नाइभ you don't know how things work how अब as simple as अब एउटा यहाँनिर वर्कर राइट्स होइन फेयर वर्क सिस्टम छ त्यसको बारेमा पनि थाहा हुँदैन अनि धेरै प्रब्लमहरू फेस गरिन्छ लाइक आफ्नो वरिपरिको सराउन्डिङ अनि कसरी यु बिन काउन्सिल त्यसले पनि धेरै असर पर्छ
So in terms of female perspective, as a girl, say कस्तो खालको struggle गर्नु पर्यो? Do you have a different kind of struggle being a single girl in Sydney? No, मेरो स्ट्रगल आई थिङ्क सबैको स्ट्रगल भयो जस्तै मेरो पनि आफ्नो स्ट्रगल हुन्छ, बट आई डोन्ट थिङ्क आई वुडन्ट ब्रिङ जेन्डर त्यसमा चाहिँ है। आई डोन्ट थिङ्क लाइक एज अ गर्ल भएर चाहिँ गाह्रो भएको होइन होला, एज अ इन्डिभिजुअल भएर चाहिँ जुन सबैले फेस गर्ने अब स्ट्रगल हुन्छ, मैले पनि त्यसरी स्ट्रगल फेस गरेँ, बट आई थिङ्क मेरो सुरुवात चाहिँ राम्रो भयो।